Thank you so much for coming. I would like to first thank all the celebrities and all the guests that we've invited and that have come here, starting from Harsh, Prachi, Bharat, Arjun, Deeksha, Govind Kumar ji, Tushar bhai, Kirtidam bhai, Niren bhai, Aniket bhai, if I'm missing out, Sonan, so sorry. Okay, so thank you so much everybody for coming. Now, this is our first Gujarati feature film that's called Shubharam. Kindly excuse me because this is coming from a production house that has 3 non-Gujarati producers. So, I'm sorry, my Gujarati is not that good, so please allow me to either speak in English or Hindi. तो शुभारंभ हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो ट्रैवलिंग सर्विस से। तो जब पहली बार हमने सोचा कि कुछ बनाते हैं मूवी या कुछ, तो क्या चीज सबसे पहले दिमाग में आती है? तो हम सोचते हैं कि गुजराती जनरली क्या चीजों को लाइक करते हैं, तो एक है खाना और एक है शादी करना। ठीक है, तो फिर हम खाने को तो नहीं बना सकते मूवी, तो शादियों पे बनाते हैं क्योंकि खूब सारा सेलिब्रेशन है, खूब सारी फेस्टिविटीज है, अच्छे कपड़े हैं, खाना तो है ही उसमें आखिरकार। तो फिर then we started the idea of making a movie around a wedding, and then we came up with an idea of Shubharam. Now, in any Gujarati wedding, what we always find is a lot of good music. So the core idea of when we thought that we need to make a movie called a wedding movie like Shubharam, so music was really important. You need to get it right, that those tracks need to be played in the weddings, and they should demonstrate the kind of festivities that you have in a Gujarati wedding. So then we meet a lot of people, and then we came across, for us is somebody, it just happened that we happened to meet Rushi, and I think that's one of the best decisions that we made as a production house, that we brought Rushi Vakil on board as a music director. Can we please have a big round of applause for Rushi? So, not taking too much time, I will just hand over the stage to Rushi for the music launch of Shubharam. Rushi, please come on stage. आज मैं खाली હું એક વાત કરીશ જે આખી પ્રોસેસ હતી આ ફિલ્મના મ્યુઝિક સાથે સંકળાયેલી, કે કઈ રીતે એ અમારા માટે સ્પેશિયલ છે. હું એવું નહીં કહું કે અલગ હતી, કારણ કે બધા જણ એવું કહે છે કે આ અલગ હતી, આ અલગ નહોતી, પણ how it was and how it is special for us, for the team. પહેલી વાર મને યાદ છે કે જ્યારે મને ફોન આપ્યો હતો અને નીરવ, સૂર્યદીપ અને સિદ્ધાર્થ 3 પ્રોડ્યુસર્સ એ લોકો મળવા આવ્યા હતા. હું એમને જાણતો નહોતો અને ઘણા લોકો મળવા આવે છે એવું હતું કે ચલો એક બીજું ગ્રુપ મળવા આવી રહ્યું છે, કારણ કે આઈ વોઝ ઇન રિજેક્શન સ્પ્રી. હું એક પછી એક જે પ્રોજેક્ટ્સ મળી રહ્યા હતા એને ધડાધડ રિજેક્ટ કરી રહ્યો હતો, કારણ કે મેં હંમેશા એક વસ્તુ પહેલેથી નક્કી કરી હતી. જો મારો બેઝ ક્લાસિકલ મ્યુઝિશિયનનો છે અને ગુરુઓએ હંમેશા એ શીખવાડ્યું છે કે મ્યુઝિક અબાઉ એવરીથિંગ એલ્સ, સંગીત સૌથી ઉપર. અને મારે એવા કોઈ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત નથી કરવી જ્યાં મારે કોઈ પણ રીતનું કોમ્પ્રોમાઇઝ સંગીત સાથે કરવું પડે. મારી ઈચ્છા હંમેશા એ જ હતી કે હું એવું કરવા ટ્રાય કરું જ્યાં સારું ખરાબ કોઈને ગમે ના ગમે એ સાંભળનારાના હાથમાં છે, ભગવાનના હાથમાં છે, પણ એટલીસ્ટ યુ ગીવ ઇટ યોર બેસ્ટ શોટ. અને એવા લોકો સાથે કરું જે લોકો આ આઈડિયોલોજી શેર કરે છે. આપ નહીં માનો, એ લોકો પહેલી વાર મળવાના હતા. ઇટ વોઝ ગોઈંગ ટુ બી અ ફોર્મલ મીટિંગ, 20-25-30 મિનિટ હોય. અમે લોકો 4 કલાકે છૂટા પડ્યા અને ઘણી લોકો રાતના 12:30-1 વાગી ગયા છે. જ્યારે છૂટા પડ્યા ત્યારે અમે બધા એક જ મંતવ્યમાં લોક થઈ ગયા હતા કે એવું મ્યુઝિક બનાવવું છે જે જીવંત હોય, જે અલાઇવ હોય. અને સંગીત હંમેશા જીવંત બને છે સંગીતકારોની મહેનતથી. કોમ્પ્યુટરના કોડ્સ કે ડિજિટલ સાઉન્ડ્સ એ સંગીતને સારું કે કર્ણપ્રિય બનાવી શકે છે, જીવંત નથી બનાવી શકતા, કારણ કે એની પાછળ વર્ષોની સાધના હોવી જરૂરી છે. અને આ એક સમજી શકે જેણે સાધના કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, કરી છે એમ તો નહીં કહું, પણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને ન કરવા માટે ગુરુઓનો માર પણ બહુ ખાધો છે. પહેલું ડિસિઝન જે અમે લોકોએ લીધું અને આ
आई रियली थैंक ट्रैवलिंग सर्कस प्रोडक्शन हाउस फॉर दिस कि આ પહેલું કદાચ પહેલું ના પણ અમારા તરફથી એવો પ્રયત્ન છે કે એવું મૂવી છે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે જેનું દરેક ગીતનું દરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાગીને મ્યુઝિશિયન દ્વારા વાગીને રેકોર્ડ થયો છે, ડિજિટલ સાઉન્ડથી રેકોર્ડ નથી થયો. પછી ગિટાર હોય, બેઝ હોય, શહેનાઈ હોય, સિતાર હોય, વાયોલિન હોય, સંતૂર હોય, સરોદ હોય. કારણ કે ગુજરાતી લગ્ન જેવી રીતે દિવાળે કીધું, જેવી રીતે ધોનીએ કીધું, ઇટ્સ અબાઉટ ફેસ્ટિવિટી, ઇટ્સ અબાઉટ સેલિબ્રેશન. અને સંગીતમાં પણ એ ઉત્સવ દેખાવો જોઈએ, એ ઉત્સવ બતાવવાનો જ પૂરેપૂરો પ્રયાસ કર્યો છે. અને ત્યાંથી અમારી આ જર્ની શરૂ થઈ. એક પછી એક એવા મિત્રો, એવા સિનિયર્સ, એવા ફ્રેન્ડ્સ મળતા ગયા જે લોકોએ દરેક જગ્યાએ આ પ્રોસેસમાં અમારો સાથ આપ્યો. અને 2 મિનિટમાં હું બધાને એક પછી એક સ્ટેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરીશ. હું એકલો નથી ઊભો રહેવાનો આખો વખત. એક બે બીજા પાસા ફિલ્મના સંગીત વિશેના છે જે હું આપને જણાવી દઉં. ઘણી વખત એવું થાય છે કે ફિલ્મ બનાવતા પહેલાં જ નક્કી થઈ જાય કે ઓકે ચલો આમાં એક પાર્ટી સોંગ હશે, એક રોમાન્ટિક ગીત હશે, એક આવું ગીત હશે, એક આવું ગીત હશે. મને જે વસ્તુ ખરેખર બહુ ગમ્યું હતું એ પ્રકારનું કન્વર્ઝેશન અમારી વચ્ચે કોઈ દિવસ થયું જ નથી. કન્વર્ઝેશન પહેલેથી એવું રીતનું હતું કે સ્ટોરીમાં ક્યાં મ્યુઝિકની જરૂર છે અને કઈ રીતે મ્યુઝિક સ્ટોરીને આગળ લઈ જાય છે, કઈ રીતે મ્યુઝિક આ ફિલ્મ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ થઈ શકે છે. આ ફિલ્મના ગીતો તમે જ્યારે એને ઓડિયો સાંભળશો કે તમે એને વિડીયો પણ જોશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ પોપ સોંગ્સ નથી જે ફિલ્મની વચ્ચે મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. અમારા ડાયરેક્ટરે, પ્રોડ્યુસર્સે, આખી ટીમે, આખી શૂટિંગ ટીમ, એડિટિંગ ટીમ, દરેક જણે એટલી મહેનત કરી છે દરેકે દરેક ગીતને જીવંત બનાવવામાં. અને એ જ અમારો આશય હતો. એન્ડ વી આર વેરી કોન્ફિડન્ટ કે અમે અમારું બેસ્ટ આપ્યું છે. બાકી હવે આપણે જ્યારે સાંભળશો ત્યારે નક્કી કરશો. એક પછી એક જે મારા સાથી કલાકારો છે જે આ ફિલ્મનો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે એમને હું સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ. પહેલું ગીત જ્યારે બનાવવાનું આવ્યું હતું ટાઇટલ સોંગ અને જે રીતનું કમ્પોઝિશન અમે વિચારેલું હતું, મને યાદ છે કે અમે લોકો રાત્રે 11 વાગે ઘરે બેઠા હતા. બાકી આપણે પ્રોડ્યુસર્સ છે ને એ લોકો રાત્રે સુતા નહીં હોય એવું મને એટલા માટે ખબર છે કે ઘણી વાર મને પણ નથી સુવા દીધો. અને અમારી મોટાભાગની પ્રોસેસ એવી રીતે થઈ છે કે ઇટ્સ લાઈક અ જેમ સેશન, કમ્પોઝિંગ સેશન્સ જેમ સેશન્સ જેવા રહ્યા છે. અને ટ્યુન વિચારી થોડું મગજમાં આવ્યું કે આ રીતે કરવું છે. અને પહેલું જે નામ મગજમાં આવ્યું જેના પર અમે બધા લડાતા હતા કે આ નહીં, એ નામ એક એવા મ્યુઝિશિયનનું છે જેના માટે આઈ રિયલી હેવ અટમોસ્ટ રિસ્પેક્ટ. સી આઈ એમ નોટ સમવન who praise anyone. I always praise talent, I always praise humility, I always praise dedication. અને જે હ્યુમિલિટી, જે ટેલેન્ટ, જે ડેડિકેશન મેં આમણામાં જોયું છે એ મેં બહુ જ ઓછા એ લેવલ પહોંચેલા મ્યુઝિશિયનમાં જોયું છે. કે મેં પ્લીઝ ઇન્વાઇટ ઓન સ્ટેજ અને તાલીઓની વચ્ચે સામેલ થઈ હતી. Say like couple of મને ગુજરાતી આવડતી નથી બટ આવડતી. I can speak, I can understand Gujarati. I cannot speak Gujarati. I hope next time I come to Ahmedabad I speak to you in Gujarati. This is a great opportunity for me. Really, it's looking really today's film, you know, so professional, so beautiful, so aesthetically wonderful. My friend Rishi, I met Rishi many years back in one ink conference. हम लोग मिले थे और मैंने इनके फादर पंडित दीवान वकील जी से मेरी मुलाकात की थी और इन लोगों का तालब तबला रिसाइटल
सुनने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और तब से आई हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर ऋषि's म्यूजिकल टैलेंट, हिज मेहनत जो उन्होंने उस टैलेंट को अचीव करने में की है, और उनके फादर का जो ज्ञान है, जो महानता है, जो उनको उन तक बहुत आसानी से नहीं पहुंची, उनको धीरे धीरे लेनी पड़ी है। तब से वी वर टॉकिंग, वी वांटेड टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने का मन था, एंड सडनली वन डे ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि गुजराती फिल्म का गाना है और आपको ही गाना है। एंड व्हेन ऋषि टोल्ड मी दैट कि मैंने ही गाना है, तो फिर मैंने उसको ज्यादा सवाल नहीं पूछे, एंड आई वेंट टू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। It was a wonderful experience. I want to mention my friend, lyric writer, Chintan, very Chintan. Come. He was Chintan has written the lyrics for my song, and such wonderful lyrics. Even though I don't understand Gujarati, but I could get the sense, because I deal with words all the time, and I could sense the words, कि ये जनरली यूज होने वाले वर्ड्स नहीं है गानों में, ये बहुत दिल से निकले हुए वर्ड्स हैं। So thank you so much for giving me this opportunity, and it's looking fantastic, Nirav, and I love the name of the traveling circus. It's a fantastic name. All the best. ચિંતન નાયક મારો ભાઈ છે, અને મારો ઓર્ડર સામે જે but good that I see her. One of the most famous songs which has the word Shubharambh is written by Sanamji from film title. અને મને કીધું કે તમને શુભારંભ ગાવાનું છે. So that was a great experience for all of us. By the way, we'll move on. આના પછી જ્યારે બીજા ગીતનો પ્લાન બન્યો કે હવે કયું ગીત, તો કોઈ ગુજરાતી ફિલ્મની વાત છે, સંગીતની વાત છે, લગ્નની વાત છે, તો ગરબા વગર મેળ ન પડે. અને ગરબા એટલે કેવું, લગ્નમાં માતાજીનો ગરબો ના ચાલે, એના માટે ગરબાનો એક અલગ સોંગ છે. એટલે પ્રોસેસ નથી ચાલતી કે પહેલા આવો ગરબો લખાવાનો નથી, નવો ગરબો જે એના ફોર્મમાં ઓથેન્ટિક ગરબો હોય. અને ગરબો આવે એટલે મનમાં એક જ નામ આવે, આપણા સૌના ચાહિતાને લાડીલા, what we are all proud of, કવિ શ્રી તુષાર શુક્લાજી. First, can you please come here? તુષારભાઈને મેં ફોન પર વાત થઈ, પછી મળવા ગયો, મેં એમને આખી ફિલ્મની થીમ સમજાવી કે આ રીતનું થીમ છે. હી લવ ધ થીમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. અને મેં એમને કીધું કે સર આપણે ગીત લખવાનો પ્રયાસ કરીએ, ખાલી એક મુખડું લખો અને આપણે જોતા આગળ જઈએ કે કેવું જઈ રહ્યું છે, કેવું લાગી રહ્યું છે. હું ઘરે પહોંચ્યો ત્યાં સુધી મેં આખું ગીત લખીને મને મેસેજ કરી દીધો, અને આઈ વોઝ લાઈક ઓકે નાઉ ધીસ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. કારણ કે એ જો એટલું ફાસ્ટ લખેલું તો મારે એટલું ફાસ્ટ ક્રિએટ પણ કરવું પડે. અને ભગવાનની દયાથી ખૂબ સારી રીતે ગરબો ક્રિએટ થયો. બે નામ, કારણ કે ગરબામાં એ એનર્જી નાખવી બહુ જ જરૂરી હતી. અને બીજું, આ ગરબો એક ટ્રેડિશનલ ફોક ગરબા સ્ટાઇલનો ગરબો છે. આમાં તમને પેલું સાદી ભાષામાં ઢીંચક મ્યુઝિક સાંભળવા નહીં મળે. આ એવી રીતનો ગરબો છે જે આપણા કાઠિયાવાડમાં, આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં, નાના નાના પ્રાંતોમાં, નાની નાની જગ્યાઓએ ફોક મ્યુઝિશિયન્સ ભેગા થઈને વગાડતા હતા. એ જ રીતે રિધમ રેકોર્ડ્સ થઈ, 8 ઢોલક, 4 ઢોલ, તબલા, જેવી રીતે એક આખો માહોલ ક્રિએટ થાય. અને અદ્ભુત એનર્જી આ ગીતને આપી, જે મારી પાસે કહેવા માટે કોઈ શબ્દ નથી કે અમેઝિંગ સિંગર કીર્તિદાનભાઈ ગઢવી. અને આ ગરબો એક ડિબેટ છે, કારણ કે લગ્ન છે એટલે બંને પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂઝથી. હવે આમની એનર્જી આપ બધા જાણો છો, એને મેચ કરવી એવી છે. હું આપને કહું, રેકોર્ડિંગમાં જે રેકોર્ડિંગ રૂમ હોય એમાં સૌથી આગળ અહીંયા આગળ માઇક્રોફોન પડેલું છે. રૂમના છેડે પાછળ કીર્તિદાનભાઈ ઊભા છે. માઇક્રોફોનનો ઇનપુટ લેવલ એટલું ઓછું છે કે આનાથી ઓછું કરવું પોસિબલ નથી.
અને તો એમના થ્રોથી ક્લિપ્સ જઈ રહી છે. આવો થ્રો અમને રેકોર્ડિંગ મળ્યો. હવે એ જ એનર્જી મેચ કરવાની અને સામે જે ફિમેલ ફિગર જોઈએ એના અવાજમાં એક તોફાન જોઈએ. હવે ગરબાનું અને ફોક મ્યુઝિકનું જ્યારે નામ આપણા મગજમાં આવે ગુજરાતમાં ત્યારે આપણા લેજેન્ડરી પ્રફુલ્લભાઈ દવેનું નામ યાદ આવ્યા વગર ના રહે. અને હું એને કોઈ દિવસ મળ્યો નહોતો, કોઈ દિવસ વાત નહોતી કરી, પણ એમની ડોટર ઈશાની દવેને મેં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કર્યો એન્ડ શી એગ્રીડ ટુ બી પાર્ટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ એન્ડ ગેવ વન્ડરફુલ વોકલ્સ ટુ ધીસ ટ્રેક. ઈશાન, પ્લીઝ કમ ઓવર. આના પછી વારો આવ્યો કે લવ સ્ટોરી છે અંદર. લવ સ્ટોરી બહુ જ સિમ્પલ લવ સ્ટોરી છે. ઘણીવાર એવું કહે છે કે અરેન્જ મેરેજમાં લવ સ્ટોરી ડેવલપ નથી થતી, પણ દરેક વખતે એવું નથી હોતું. આ મૂવી એવું સાબિત કરે છે કે ડેવલપ થાય છે. અને એ ડેવલપ થવા માટે એવા ગીતની જરૂર હતી જે સોફ્ટ હોય. અમારા લોકોનો એક મત પહેલેથી નક્કી હતો કે ક્યાંય ફિલ્મમાં એવું બતાવ્યું નથી કે હીરો કે હિરોઈને વર્ષો સુધી ક્લાસિકલની પ્રેક્ટિસ કરીને વિશારદની પરીક્ષા આપેલી છે, એટલે હીરો કે હિરોઈનને ગાતા નહીં બતાવાય. એવું ગીત જે બેકગ્રાઉન્ડમાં રહે પણ એમના આખા રોમાન્સને બહાર લઈ આવે. અને ખૂબ સુંદર રીતે ઘણા બધા પ્રયત્નો પછી બહુ જ વિચારીને ભાઈ ચિંતને એ ગીત લખ્યું. એટલા સુંદર શબ્દો છે. તું જ્યારે બોલે ત્યારે, વાતો દિલને ખોલે ત્યારે, ધીમે ધીમે મનમાં જાણે વાગે ગીત બોલાવી. એટલા સ્વીટ શબ્દો છે. આ ગીત ને જે લોકોએ ફાઇનલી અવાજ આપ્યો એ બંનેને હું સ્ટેજ પર આવવા ઇન્વાઇટ કરીશ. એમાંથી જે પહેલો અવાજ છે એમાં હું કોઈ દિવસ આઈ કેન ટેલ યુ ઓનેસ્ટલી શ્યોર નહોતો કે આ એમના ઝોનનું ગીત છે, કારણ કે એમણે જેટલા પણ ગીતો ગાયા છે આના કરતાં બહુ અલગ ઝોનના ગાયા છે. એટલે જ્યારે નીરવે મને કીધું રાત્રે કે તારે આવતીકાલે સવારે મુંબઈ જવાનું છે અને કાલે જ રેકોર્ડિંગ કરવાનું છે, કારણ કે નહીંતર પછી 1 મહિનો પોસિબલ નથી, ત્યારે આઈ વોઝ લાઈક ઓકે વી કેન ડુ દેટ, બટ આર યુ શ્યોર? એન્ડ હી વોઝ લાઈક યા આઈ એમ શ્યોર. એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક આઈ હેવ નો ડાઉટ્સ અબાઉટ ધ કેપેસિટી, જસ્ટ અબાઉટ ધ genre. અને રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોમાં when I heard it, I was 100% convinced that he has done a wonderful job with this song. Please welcome on stage Mr. Divya Kumar. Yes. So now see, this is the irony. સ્વાનંદજીએ લખેલું શુભારંભ દિવ્યાજીએ ગાયું છે. હવે સ્વાનંદજીએ મારું શુભારંભ ગાયું છે. So it's wonderful to meet friends like this. અને દિવ્ય કુમારજીની સાથે ફિમેલ વોઇસમાં મારી બહુ જ ખાસ, બહુ જ વાલી, જેણે હજુ સુધી આપ લોકોએ એટલી બધી કદાચ નહીં સાંભળી હોય, પણ આઈ કેન ગેરંટી યુ આપ એનો અવાજ સાંભળશો, આપ એ ગીતને લૂપ પર પ્લે કર્યા સિવાય અટકી નહીં શકો. પલક જોશી, પ્લીઝ કમ ઓન સ્ટેજ. અહીંથી પ્રોસેસ આગળ વધી અને જેમ મેં કીધું કે ફિલ્મ એક પ્રોગ્રેસિવ ફિલ્મ છે અને દરેક ગીત સ્ટોરીને આગળ લઈ જાય છે. એક સિચ્યુએશન વચ્ચેથી જનરેટ થઈ. એ સિચ્યુએશન એવી ખતરનાક જનરેટ થઈ જે ક્યાંય જ પ્લાનમાં નહોતી કે એક રેટ્રો ગીત ક્રિએટ કરવાનું છે. એક એવું રેટ્રો ગીત જે આપે ગુલઝાર સાહેબ અને એ વખતે ભૂપેન્દ્રસિંહજી, જગજીતસિંહજી, જે એ વખતનો જે એક ઝોન હતો જેમાં લોકો પરફોર્મ કરતા હતા, અને જે હિન્દીમાં કરવાનું છે, કારણ કે ફિલ્મમાં દેટ ટેક્સ યુ બેક. ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ સિક્વન્સ વેન યુ સી ઇટ. ગીત લખ્યું મારા ભાઈ અનિલ જિનકરે, એ આજે અહીંયા નથી, કુડન્ટ બી હિયર. અને આ ગીત જ્યારે ગાવાનું હતું થોડીક શરાબી સ્ટાઇલથી, ત્યારે મારું તોફાન જુઓ. મેં ગુજરાતના સૌથી વન ઓફ ધ સિનિયર મોસ્ટ અને વન ઓફ ધ સિન્સિયર મોસ્ટ ક્લાસિકલ સિંગરનું નામ વિચાર્યું, શ્રી અનિકેતભાઈ ખાંડેકર. પ્લીઝ બી ઓન સ્ટેજ. અને જે લહેકાથી અનિકેતભાઈએ આ ગીત ગાયું છે, આઈ કેન ગેરંટી યુ કે સાંભળીને તમે એક સ્પેસિફિક ઝોનમાં જતા રહેશો.
સ્ટેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરવા માટે હજુ મારી પાસે એક બે નામ છે, હું ક્વિકલી એમને ઇન્વાઇટ કરીશ. આ ફિલ્મમાં એક બહુ જ સરસ, કારણ કે અર્બન જે ફિલ્મ છે એ અર્બન ફિલ્મમાં થોડીક એનર્જી નાખવી જરૂરી હોય છે, અને એ એનર્જીવાળું એક ખૂબ જ સુંદર ગીત ફરી શુભારંભ શબ્દ સાથે લખાયું અને બન્યું. એ ગીત લખ્યું ખૂબ જ લોકલાડીલા શ્રી નિરેન ભટ્ટ સાહેબે, જેમણે હમણાં લખેલા ફિલ્મ રોંગ સાઈડ રાજુના ગીતો અત્યારે ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. આ સિવાય મારા ખાસ અંગત ભાઈઓ, જે લોકોનું જો મ્યુઝિક છે ને કોઈ દિવસ એકલા નથી થતું. મારી સાથે જો મારા ટીમ ના હોય, મારા કલીગ્સ ના હોય, મારા એવા સિંગર્સ ના હોય જે લોકોને ગીતને એવી જગ્યાઓ બતાવે જે કદાચ હું ના કલ્પી શકતો હોઉં, એમના વગર આ કોઈ જ પ્રોસેસ એની જગ્યાએ નથી પહોંચી શકતી. એમાંથી બધા જ મારી સાથે નથી, પણ મારો નાનો ભાઈ જેણે મને ખૂબ પ્રેમ આપ્યો છે દરેક વખતે, ભાઈ કિરાત હંતાની. ફિલ્મના બેકગ્રાઉન્ડમાં અને સ્કોરમાં યુ હિયર હિમ એટ વેરિયસ પોઇન્ટ્સ. અને લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, કોઈ પણ સારો ટ્રેક ત્યારે જ સારો સાઉન્ડ થાય જ્યારે એનું એન્જિનિયરિંગ સારું હોય. આજના જમાનામાં એન્જિનિયરિંગ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલાંના જમાનામાં જે વસ્તુ હતી કે બધા મ્યુઝિશિયન લાઈવ એક સાથે બેસીને વગાડતા હતા, અને લાઈવ જે એન્જિનિયરિંગ થતું હતું, ત્યારે જમાનો બદલાઈ ગયો છે. સિંગર એક દિવસ રેકોર્ડ થાય, બેઝ બીજા દિવસે રેકોર્ડ થાય, ગિટાર ત્રીજા દિવસે રેકોર્ડ થાય. એક સારા એન્જિનિયરની ખૂબી એ છે કે એ દરેક ટાંટણાઓને કનેક્ટ કરે અને એ કનેક્શનને એક પ્રોજેક્ટ રૂપે બહાર લાવે, એવી રીતે કે એની અંદરની એસેન્સ જળવાય. I would like to call on stage the sound engineer behind Shubharambh, Jainil Nayak. Please be here. હવે બહુ જ ક્વિકલી હું સ્ટેજ પર રહેલા સિનિયર્સને માઇક આપીશ એન્ડ I request them to speak couple of words about this entire project. We'll start with તુષારભાઈ. શુભારંભ ફિલ્મ માટે સંગીત ઋષિ કરે એ જ બહુ મોટો આનંદનો વિષય હતો મારા માટે કે આ છોકરો ફિલ્મ માટે કેમ કંઈ કામ ન કરે જ્યારે ગુજરાતી ફિલ્મોને સારા સંગીતની જરૂર છે. એટલે એ જ્યારે વાત લઈને આવ્યો ત્યારે સ્વાભાવિક અંદરથી મને વધારે આનંદ હતો, અને એણે કઈ એવી સિચ્યુએશન પર ગીત હું લખી શક્યો. રેકોર્ડિંગમાં હું હાજર રહું એવી પણ એની લાગણીને મારો પણ થોડો આગ્રહ ખરો, કારણ કે મેં જોયું છે કે ગીતના શબ્દો કેટલીક વખત સ્વરકારો સ્વરાંકનમાં કવિતામાં અયોગ્ય જગ્યાએ વિરામ ચિહ્નો મૂકી અને અર્થનો અનર્થ કરે છે. કેટલીક વખત ગાયકો પણ આવું જ કરે છે. ગાયકો તો અશુદ્ધ ઉચ્ચારણો માટે ખૂબ જાણીતા છે. એ લોકો શ સનો ભેદ નથી કરતા, ળ લનો નથી કરતા, ળની જગ્યાએ ડ ગાનારા પણ છે. એટલે મારી ચિંતા બહુ જ હતી કે આ બધું લખ્યું તો છે પણ આ ગવાશે તો સરસ રીતે ગવાય, એમાં જો કવિ હાજર રહી શકતા હોય ને એવી અનુકૂળતા બંનેને હોય તો સારું. અને ઋષિએ એ લાગણી મારી સમજી લીધેલી, એટલે એણે પણ કહ્યું તો તુષારભાઈ તમે હાજર હો તો બહુ સારું. અને બહુ જ મજા આવી. ગીત લગભગ મારા મનમાં એના ઉચ્ચારોની જે સ્પષ્ટતા અને મારા જે આગ્રહો છે એને અનુરૂપ ગવાઈ શકાય એટલી મારી પ્રસન્નતા. ગુજરાતી ફિલ્મના ગીતો એ ગુજરાતી સુગમ સંગીતનો પ્રાણ રહ્યા છે. આજે પણ ગુજરાતી ગીતોની બેઠકમાં જે કંઈ લોકપ્રિય ગવાય છે એ ફિલ્મોમાંથી મળેલા ગીતો છે. એટલે હું વળી પાછા આ સમય પાસે અપેક્ષા રાખું છું કે એવા ગીતો બને કે જેનાથી ગુજરાતી સુગમ સંગીતની મહેફિલોમાં પાછા એ ગીતો ગવાતા થાય. અને મને આનંદની વાતનો પણ છે કે નાના નાના રેડિયો સ્ટેશન્સ પણ હવે વિશે જાગૃત થયા છે કે ગુજરાતી ભાષાના ગીતોને પ્રસારણમાં સ્થાન આપવું તો જ એ તમારી પેઢી સુધી પહોંચશે. આટલું થાય તો ચોક્કસ આપણી ભાષા ગીતોમાં ધબકશે ને તો ભૂલાશે નહીં. ગુજરાતી ભાષાનો ઉપયોગ થોડો ઓછો થતો જાય છે નવી પેઢીની પાસે, ત્યારે એમના સુધી પહોંચવાનો સાદો, સાચો અને સરસ સફળ રસ્તો એ આ છે કે ગવાતું ગીત એ ભાષાને જીવંત રાખે છે. તો તમે બધા આ ગીતો સાંભળો. ઋષિ બહુ મહેનત કરીને લાગણીથી આ ગીતો બનાવ્યા છે, મારી પ્રસન્નતા છે. પછી કેટલાક સ્નેહાગ્રહ મિત્રો નહોતો એને કારણે એકાદ દ્રશ્યમાં ઊભા રહેવાની તક પણ મને એ લોકોએ આપી છે. અને હર્ષે મને અભિનયની પાઠશાળામાં કેવી રીતે સંવાદ બોલાય એ પણ શીખવીને તત્કાળ જે કંઈ રિઝલ્ટ લઈ શકાય એ લઈ શક્યા છે.
તો આ ફિલ્મ સાથે જોડાઈને મારી પ્રસન્નતા હું વ્યક્ત કરું, શુભેચ્છા આપું અને ઈચ્છું કે નવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં શુભારંભ પણ પોતાની એક વિશિષ્ટ જગ્યા સિદ્ધ કરે. કીર્તિદાનભાઈ, બે વાક્ય પ્લીઝ. શુભારંભ ફિલ્મના પ્રોડક્શન, ડિરેક્શન અને મ્યુઝિકના તમામ મિત્રો, મારા સાથી કલાકારો, વડીલો ને પ્રણામ. મને એવું લાગે છે કે એક સમય હતો, આજથી લગભગ 20-25 વર્ષ પહેલાં, જ્યારે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં એક સારી કક્ષાનું સંગીત આવતું, લોકભોગ્ય, આજીવન યાદ રહે એવું. પછી 10-12-15 વર્ષ એવો ગાળો આવ્યો કે ગુજરાતી સ્ટોરી પણ પીટાઈ ગઈ, મ્યુઝિક પણ પીટાઈ ગયું, આખું ક્ષેત્ર બીજા ટ્રેક ઉપર જતું હતું. પણ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આ અર્બન મૂવી સારી રીતે આવી રહ્યા છે અને મ્યુઝિક પણ સારી રીતે આવી રહ્યું છે. તો ગુજરાતી ફિલ્મ પાછી જીવંત થઈ છે અને એનો શુભારંભ, એના મ્યુઝિકનો શુભારંભ આ શુભારંભથી થાય એવી મારી શુભકામના. અસ્તુ. થેન્ક યુ. આઈ થિંક હવે આપણે મ્યુઝિક તરફ આગળ વધીએ. આઈ થિંક સ્ટેજ પર આટલા બધા મિત્રો છે, હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ફિલ્મના 2 ગીતોના ખાલી મુખડા એક પછી એક લાઈવ તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે. અને અમે લોકો કોઈ રિહર્સલ નથી કર્યું, કોઈ પ્લાન નથી કર્યું. લેટ્સ સી હાઉ ઇટ ગોઝ. ઓલ વી હેવ ઇઝ વન કીબોર્ડ એન્ડ ધીસ બ્રિલિયન્ટ સિંગર્સ હિયર. આઈ થિંક હું સ્વાનંદજીને રિક્વેસ્ટ કરીશ. બિફોર હી સિંગ્સ, એટલું સુંદર ગીત લખાયેલું છે. લેટ મી રિસાઇટ ફર્સ્ટ 2 લાઇન્સ ફોર યુ. રંગ રંગની પાંખો પહેરી સપના કરે સમારંભ, રંગ રંગની પાંખો પહેરી સપના કરે સમારંભ, આંખોમાં ઉત્સાહ ભરી તું કર નવો શુભારંભ. A beautiful song, beautifully written by Chintan, beautifully sung by Swanandji, and let's try to hear it live. અને બધા ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ જોઈન. તમને લોકોને ગીત ખબર છે. લેટ્સ ટ્રાય ટુ ટેક ઇટ. This Boghda, I remember when we were doing the recording, it took me 1.5 hours to get this Boghda, which I'm going to sing in front of you. रंग रंगना पाखो पहरी सपना करे समारंभ, रंग रंगनी पाखो पहरी सपना करे समारंभ, आंखों में उत्साह भरी तू कर नवो शुभारंभ, शुभारंभ, ओ शुभारंभ, शुभारंभ, ओ शुभारंभ. थैंक यू. कीर्ति भाई मेरे रिस्पेक्टफुल आर्टिस्ट ऑफ गुजरात ऑफ इंडिया. आई थिंक उनके साथ में एक एल्बम में गाना शेयर करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एंड शुभारंभ, मेरी ज़िंदगी का भी शुभारंभ इस गाने से हुआ था जो स्वानंद सर ने लिखा था. एंड आई एम रियली लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस एल्बम. सो 2 लाइन याद है मुझे, आई थिंक मुझे याद है. प्यारे बोल प्यारे बातों दिल ने खोल प्यारे धीमे धीमे मन मा जाने वागे गीत गुलाबी गीत गुलाबी गीत गुलाबी.
गीत गुलाबी શબ્દો ઈશાની શરૂ કરશે અને એને જ આગળ લઈ જઈએ. બિલકુલ 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 तू धड़कन हो श्वास रे बालम एटले बाल भरो विश्वास रे ओ रंग रसिया तू धड़कन हो श्वास रे बालम एटले बाल भरो विश्वास रे ओ रंग खेली तू धड़कन तू सांस दे लाल पेट ले स्नेह भरो संगात रे ओ रस खेली हूँ धड़कन तू सांस दे लाल पेट ले स्नेह भरो रे मिलाप रे. Thank you. So આ સાથે I will invite all the star cast and producers on stage as we release officially the music album for film Shubharambh. Harshji, Prachi, Bharat, director Abid Bhai, please come on stage.